പക്ഷേ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും തയ്യാറല്ല. No government is doing any justice. I am not talking about any government. No government is interested. Because if they are raising this problem, they are afraid. All the government, they are afraid that they will lose the vote of majority candidates. So that is the single most. So you think that terrorism is becoming a poll issue or a kind of a vote issue in the? Of course, it will become. Certainly, it is big issue in the eyes of the Muslim community. ഹൈദരാബാദിൽ കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്ന മൗലാന അബൂബഷറിൻ്റെ പിതാവ് മൗലാന അബൂബക്കർ. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വാതരോഗിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലുമില്ല. പക്ഷേ പല സ്ഫോടനങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ആയിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ രേഖകളിലുള്ളത്. लखनऊ पकड़े दरवाजे पकड़ लगे लखनऊ पकड़ लिए. और वो क्या कर रहे थे लड़का, मतलब पढ़ते थे? पढ़ाता हैदराबाद में. പഠനത്തിനു വേണ്ടിയും ജീവിതമാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചും അസംഗഡിന് പുറത്തേക്ക് പോയവരെയെല്ലാം ഏതോ പ്രകാരത്തിൽ വേട്ടയാടിയ ദുരന്ത നാടകമായിരുന്നു ഭീകരവാദം. जो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार हैं बेकसूर, कि उन्हें कहीं से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी दूसरी जगह से दिखाई गई. मिसाल के तौर पर अबुल बशर को यहाँ बीना पारे उसके घर के से बरामद किया गया, उसको निकाला गया और उसकी गिरफ्तारी कहीं और से दिखाई गई अहमदाबाद से. या तारिक कासमी हैं, उनको यहाँ रानी की सराय चेक पोस्ट के पास से गिरफ़्तार किया गया. बाराबंकी रेलवे स्टेशन पे एक हफ्ता बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, शो की गई. और अखबारात में, मीडिया में, हर जगह ये आया कि ये इस तरीके से मामला हुआ है. ഗൾഫ് പണവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നിച്ചു വന്നപ്പോൾ യു പിയിലെ മറ്റു പട്ടണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അതിവേഗതയിലാണ് അസംഗഡും സമീപ ഗ്രാമമായ സരായ്മീറും വളർന്നത്. ഈ വികസനത്തിൽ സർക്കാരിനോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കോ പങ്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. चौधरी चरण सिंह ने जब ज़मींदारी तोड़ी तो उसके बाद जो है यहाँ का मुसलमान थोड़ा सा जो है दिक्कत में आया. फिर उसके बाद जो है वो फ़ॉरेन चला गया, बाहर चला गया, वहाँ जाके जो है रुपया पैसा कमाया. तो बीच में थोड़ा सा वो तालीम के मामले में थोड़ा पीछे गया. लेकिन उसके बाद जब उसके पास रुपया पैसा आया, सारी चीज़ आई, सारी सहूलत आई, तो उसने फिर से तालीम की तरफ जो है तवज्जो किया. और तालीम के मैदान में जो है यहाँ का नौजवान जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है दिन रात जो है वो आगे बढ़ने लगा. और ये चीज़ जो है, जो यहाँ की फ़िरका परस्त ताकतें हैं, उनको ये चीज़ जो है खलने लगी. मुसलमानों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मुस्लिम लड़के अच्छे, उनके लिबास, उनके रहन सहन, सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ जो है फ़िरका परस्त ताकतों को पच नहीं रही थी. ख़ुसूसन RSS के लोगों ने जो है इसको जो है आज़मगढ़ को जो है टारगेट बनाया. സരായ്മീർ, ബീനാപ്പാറ മുതലായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാനായി വൻനഗരങ്ങളിലേക്ക് പോയ യുവാക്കൾ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേസുകളിൽ അകപ്പെട്ടു. കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുങ്ങിയ ഈ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ഡോക്ടർ ജാവേദ് അക്തറിന്റെ മകൻ അത്ഹറുസമാനെ തന്നെ കേസിൽ കുടുക്കി പോലീസ് പകരം വീട്ടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജാവേദ് അക്തർ തോറ്റെങ്കിലും ഡൽഹിയിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വാതിലുകളിൽ ഉത്തരമുട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം തന്റെ പോരാട്ടം ഇന്നും തുടരുന്നു. About the death of those two who were killed in the Badla House encounter. About one affected, disease, that is Chota Taje. All the bullets were shot on the top of the skull. I personally met the then Home Minister of India. I do not want to name him. I am saying the Home Minister of UPA. And I raised the question that if you are manufacturing any gun which can shoot like this, then like this, and then like this, and you must be knowing that the L18 is that is the top floor of the Badla House. There is no any floor higher than that. If there was any floor above that, it was possible that it was shot from the one floor above. നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കലാലയമായ ഷിബ്ലി നുഅ്മാനി കോളേജിൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അഡ്മിഷന്റെ തിരക്ക് കൂടി വരികയാണ്. മിക്കവരും മക്കളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് അയക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. उनको जो है वो जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं, तो लोग शक की निगाह से देखते हैं. उनको ये समझते हैं कि मतलब ये आतंकवादी इलाकों से जो है पासपोर्ट नहीं बन रहा. ये सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है. പുറം നഗരങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് താമസ സൗകര്യങ്ങളും അഡ്മിഷനും കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത്. വിഷയം അസംഗഡിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ തന്നെ ഗൗരവമായി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നഗരത്തിലെ മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനായ ഉമേർ നദ്വി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അസംഗഡിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ പുകയുന്ന ഈ ജനരോഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കണ്ടില്ലെന്നാണ് നടിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി വലിയൊരളവോളം നിശബ്ദരാണ്.
ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഏറ്റവും അധികം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗ്രാമമായ സരായ്മീറിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഓഫീസ് ചടുലമാണ്. പക്ഷേ വിഷയത്തിൽ ഒഴുക്കൻ മറുപടിയാണ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ നൽകുന്നത്. That is not communal because the other party is saying that Muslims are not the part of this country. They have not did anything for this country. If they says that if you will be, we shall win, we will throw you to Pakistan. Then we have to say that these are Muslims or anyone, these are also part of this country. They are citizens of this country. They have also contributed a lot for this country. ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും സിറ്റിംഗ് എംപിയുമായ രമാകാന്ത് യാദവിന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇത്തവണ അസംഘട്ടിലില്ല. ബിഎസ്പി രംഗത്തിറങ്ങിയ ഗുഡ്ഡു ജമാലി MLA ആണ് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയസാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥി. MLA എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മതിപ്പാണ് ഗുഡ്ഡു ജമാലിക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത്. പ്രചാരണ രംഗത്ത് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ ആരവമുയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭരണസ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ പ്രകടനമായാണ് മുലായമിന്റെ അസംഘടിത പോരാട്ടം മാറുന്നത്. വാരാണസിയിൽ മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയതിലൂടെ നരേന്ദ്രമോദി മേഖലയിൽ ഉയർത്തുന്ന തേരോട്ടത്തിന് മുലായം തടയിടുമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഈ മത്സരം നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. देखिए, समाजवादी पार्टी के जहाँ तक मसला है, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल समाजवादियों का गढ़ है. यह हमेशा मुलायम सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है और हमेशा करता रहा है. आज भी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व उसी तरह से कायम है जिस तरीके से पहले भी कायम रहा. और नेताजी के आने के बाद जो थोड़ा मोड़ा कमी थी वो सीटें हमारी मजबूत हो गई. उसमें कोई മുസഫർ നഗർ കലാപവും ഭീകരവാദ കേസുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഉരുണ്ടുകളിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി തുറന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന BSPക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ മികച്ച ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി അധ്യക്ഷ മായാവതി നേരിട്ട് നയിക്കുന്ന പോരാട്ടം അസംഘടിൽ മുലായത്തിന് കുറച്ചൊന്നുമല്ല വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത്. BJP ചിത്രത്തിൽ എവിടെയും ഉണ്ടെന്ന് പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത മട്ടിലാണ് മായാവതിയുടെ റാലിയിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ. 1 ഡസൻ തവണയെങ്കിലും മുലായം സിംഗ് യാദവിനെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാണ് അസംഘടിത റാലിയിൽ മായാവതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. BJPയുടെ സിറ്റിംഗ് MP രമാകാന്ത് യാദവിന് ഒരു സാധ്യതയും ഇക്കുറി അസംഘഡ് മണ്ഡലത്തിലില്ല. തൊട്ടപ്പുറത്തെ വാരണസിയിൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രി മത്സരിക്കാനെത്തിയിട്ടും BJPക്ക് ഇവിടെ നേട്ടം കൊയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹകരണക്കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന് പ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ऐसा है, वो सरकार के प्रदेश सरकार के विरोध में विपक्ष में रहते हैं तो इतना ज़्यादा पैसा एक सांसद का निधि नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा विकास कर ले. अगर एक बनवाना चाहे तो ये कहीं 2 सड़क में पैसा खर्च हो जाए. കഴിഞ്ഞ തവണ BSPയുടെ അക്ബർ അഹമ്മദ് ഡംപിയും ഉലമാ കൗൺസിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച ഡോക്ടർ ജാവേദ് അക്തറും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ ദുർഗാപ്രസാദ് യാദവും പുലർത്തിയ മുസ്ലിം വോട്ടുകളായിരുന്നു അസംഘടിൽ BJPക്ക് വിജയമൊരുക്കിയത്. ബട്ട്ല ഹൗസ് സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസംഘടിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ചേർന്ന് രംഗത്തിറക്കിയ ഡോക്ടർ ജാവേദ് മാത്രം 59,270 വോട്ടുകൾ പിടിച്ചു. ഈ സാഹചര്യം ഇത്തവണ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, BSP രംഗത്തിറക്കിയ ഗുഡ്ഡു ജമാലി പ്രദേശത്തെ ജനസമ്മതിയുള്ള MLAമാരിൽ ഒരാളാണ്. MLA എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം പൂർണ്ണമായും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചാണ് ജമാലി മാതൃകയാവുന്നത്. यहाँ न किसी नरेंद्र मोदी की वेव है, न यहाँ कोई मुलायम है. यहाँ जो आज ये चुनाव हो रहा है, ये बात सही है कि पहले जब मुलायम सिंह जी नहीं आए थे उस वक्त रमाकांत लड़ रहे थे, तब भी मैं जीत रहा था और बड़े वोटों की मार्जिन से जीत रहा था, लाखों वोटों के अंतर से. लेकिन मुलायम सिंह के आने के बाद मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ या ये कह सकता हूँ कि शायद रमाकांत जी या BJP तीसरे पे चली जाएगी, मुलायम सिंह रहेंगे दूसरे पे. मगर इस वक्त भी वोट का जो जीत का मार्जिन होगा, इट विल बी मोर देन 1 लाख. മുലായം മത്സരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ അസംഘടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മണ്ഡലത്തിൽ നേതാജി വല്ലപ്പോഴുമാണ് വോട്ട് ചോദിക്കാനെത്തിയത്. അനുജൻ ശിവപാൽ യാദവും മകൻ അഖിലേഷ് യാദവും മറ്റൊരു മകൻ പ്രദീപ് യാദവുമൊക്കെയാണ് പ്രചാരണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. വളരെ നേർത്ത വിജയസാധ്യത മാത്രമാണ് ഇത്തവണ അസംഘടിൽ നേതാജിക്കുള്ളത്. और तीसरे मोर्चे में सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी. ഇതോടുകൂടി പോളിംഗ് ബൂത്ത് സമാപിക്കുന്നു. കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളും വിശകലനവുമായി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 10:30 വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.